पाकिस्तान वास्ते गैर मुल्की सरमायाकारी बड़ी अहम हो गई और इन्नी अहम हो गई है कि साढ़े जिन्ने भी हुण गैर मुल्की दौरे होंदे ने वज़ीर आज़म दे होवे सदर दा होवे साढ़े मिनिस्टर्स दा होवे ते उनदा जिहड़ा फोकस हुंदा है उही हुंदा कि गैर मुल्की सरमायाकारी किसी तरीके नाल पाकिस्तान दे विच आवे। तीन चार वड्डे सैक्टर्स ने जिन्हां दी मुसलसल निशानदेही कीती जा रही। एक तां IT दा सैक्टर है कि उंदे विच जनाब गैर मुल्की कंपनियां इत्थे आउण सरमायाकारी करन ते असीं ज़्यादा ज़्यादा इत्थे दा जिहड़ा पोटैंशियल हैगा उंदे तो फ़ायदा चुक्कन। अफरादी कुवत इत्थे तैयार है IT दे विच कम्म करन वास्ते, ये भी एक शायद वजह हैगी। दूसरा ये किहा जा रहा वे कि जिहड़ी एग्रीकल्चर दा शोबा है उंदे विच आके इन्वेस्टमेंट करन। इनदी ज़रूरत इस वास्ते पैदा हो रही है कि पाकिस्तान ने हुकूमतां ने कदी इत्थे नवीं टैक्नोलॉजी लियाउण दे विच दिलचस्पी नहीं ज़ाहिर कीती ते कि ज़री पॉलिसी दे नां ते सानूं बस इवें खेड तमाशा हुंदा रिहा साडे नाल ते ये हुण सूरत हाल इस सतह ते पहुँच गई कि असीं हुण बैरूनी इमदाद दे मुंतज़र हां कि आवे इन्वेस्टमेंट कोई करे इत्थे आके ते फिर ज़री सैक्टर जिहड़ा है वो अगे रिजल्ट देवेगा। ते नाल नाल होर जनाब सानूं ये किहा जा रहा है कि जिहड़े मादनियात दा मिनरल्स दा शोबा है उंदे विच गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट दी दरकार है। पोर्ट एंड शिपिंग ऑपरेशंस दी जिहड़ा शोबा है उत्थे दरकार है। एयरपोर्ट्स दा जिहड़े ऑपरेशंस ने मैनेजमेंट हैगी उंदे विच गैर मुल्की कंपनियां आन सरमायाकारी करन ते इहदे नाल नाल होर भी कुछ शोबे दस्से जा रहे ने मैन्युफैक्चरिंग दे जिथे आके काम कर सकदियां। ये गल मैं क्यों करन डिया, ये गल इस वास्ते करन डिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन पहले गए ने अबू धाबी, UAE का दौरा उन्होंने किया तो उत्थे उन्होंने दौरे का फोकस जिहड़ा सी यही सी कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान से आवे। पाकिस्तान ने उस तो पहले सऊदी अरब के नाल मुसलसल कोशिश की है और असी फिर वेखते भी रहे, कुछ व्लॉग्स दे गल भी की कि रोज़ाना जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के उन्हों के स्टेटमेंट होंदे सी सऊदीया के हवाले नाल, सऊदी तारीफां के हवाले नाल उन्हों दी और खैर सगाली के जज्बात खा मखा उन्होंने मामलात नूं इत्थे ज़्यादा हाईलाइट करना और नज़र आ रहा सी कि पाकिस्तान जिहड़ा है ये खुशामद कर रहा है। यानी एक चंगे दोस्त मुल्क की ब्रदर मुल्क की तारीफ़ करना या उनकी लीडरशिप की तारीफ़ करना बुरी गल नहीं हैगी और अगर कोई तुहानूं मकसद पेशे नज़र होवे तो वक्तन फुक्तन उस तो अगे जाके भी तुसीं गल कर सकते जी। लेकिन मुसलसल जिहड़ियां चीज़ां ने वो बंदे दा और मुल्कां दा कद काठ जिहड़ा है वो घटा दिंदियां ने। तो सऊदी अरब ने कोई तहफ़ुज़ात का इजहार किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो उस तो बाद पाकिस्तान ने UAE दे वल रुख कर लिया। UAE दे विच गए वज़ीर आज़म तो उत्थों की जिहड़ी क़यादत है उन्हें ये मन्निया कि ठीक है पाकिस्तान की असी मदद कर रहे हैं। अनाउंस होया और जिहड़ा UAE दा मीडिया है वो दसन दिया कि $10 अरब जिहदी रकम जिहड़ी है वो मुख्तस की गई है कि वो पाकिस्तान दे विच जिन्ने प्रोजैक्ट होणगे उत्थे लगाई जाएगी। लेकिन उन्हों का मुतालबा वही है जिहड़ा सऊदी साडे कोल मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क दे विच माशी ते सियासी इस्तेहकाम जिहड़ा है अगर वो होंदा है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट इत्थे करनगे। ये हुण चैलेंज हो गया साडे इत्थे दे जिहड़े फैसला करन वाले लोग ने और साड़ियाँ जिहड़ियां ज़रूरतां ने ये दोवें सिमतां अलग अलग सिमतां 'च जा रही ने। फैसला करन वाले और साड़ियाँ ज़रूरतां जदों एक होणगियां तो फिर ही मुल्क दे विच इस्तेहकाम आएगा। और इनदा थोड़ा जिहा मैं बैकग्राउंड तुहानूं दस्सां कि जिहड़े मुल्क कोलों जाके असी हुण मंगण डे इन्वेस्टमेंट की खैरात कह लो, मैं नहीं सी लफ्ज़ कहना चाहुंदा कि इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट करन डे जिहड़े मुल्क नूं वो 1971 दे विच कायम होया UAE और तारीखी तौर पर सूरत हाल ये सी कि पाकिस्तान ने उन्होंने जिहड़े पहले मुल्क जिन्हों ने तस्लीम किया उन्होंने पाकिस्तान भी सी ते पाकिस्तान तो ये लोग इन्ने मुतासर सन कि पाकिस्तान के जिहड़े पहले एयरफोर्स चीफ सन सदरुद्दीन उन्होंने UAE ने अपनी एयरफोर्स का पहला चीफ बनाया। इस तरह जो उन्होंने अपनी एक एयरलाइन बनानी सी एमिरेट्स तो पाकिस्तान की खिदमात हासिल की PIA के लोग जिहड़े ने वो PIA जिहड़ी हुण बर्बाद हो गई। PIA के लोगों ने जाके उत्थे ट्रेनिंग दी लोगों नूं, उन्हां दा सिस्टम बनाया पूरा एयरपोर्ट्स दे विच एयरलाइन दी की ज़रूरतां होंदियां ने वो उन्हां नूं ब्रीफ कीता ते उहदे नाल उन्होंने एक एयरलाइन लॉन्च की। इस तरह बहुत सारे होर शोबे ने जिथे पहले जाके पाकिस्तानियों ने ही काम शुरू किया
ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ UAE ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEOs ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਏ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ UAE ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੇਜਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਓਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਜਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਿਜਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ PIA ਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਕਿ 25 ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅਰਬ ਭਰਾ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ UAE ਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਮਰਾਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਅਮਰਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਅਮਰਾਤੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਤਸਾਲਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਨਾ ਗੈਸ, ਇਮਾਰ, ਅਬਰਾਜ ਕੈਪੀਟਲ, ਗਲਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਅਰਬ ਕੰਪਨੀ, ਅਲ ਨਸੀਰ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੋਸ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੈ ਆਵੋ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਸਿਆਸੀ ਕੂਵਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਅਦਲੀਆ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਡਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ ਅਸੀਂ?
ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕੀ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਂ ਇਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪ ਇੱਕ ਦਫਾ ਝੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ, ਰੀਕਨਸਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।